شام 4:30 بجے تو قشر خبرنامہ ہیت بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل کشتواڑس مجھ آز پولیس طرف پریس کانفرنس سانز کرنا آمت یتھ دوران ایس ایس پی کشتواڑ محمد خلیل پوسوالن ملٹنسی حوالہ کات کران ون زِ علاقہ کیا ملٹنٹ سرحد اپار پہ جموں کشیر مز ملٹنسی ہز کاروٲیی انجام دیوان تو پولیس طرف یمن ملٹنٹن خلاف سخت کاروٲیی عمل مز ان آمت یتھ دوران یمن ملٹنٹن ہز پراپرٹی تہ سیز کرنے یوان تھرٹی سکس ٹیررسٹ پاکستان سے آپریٹ کر رہے ہیں، ان کے خلاف 2 FIR لگی تھی اور 2 مہینے پہلے ہم نے ان 36 میں سے 13 کو پروکلیمڈ آفینڈر ڈکلیئر کروایا تھا جو UAPA کورٹ اسپیشل ڈوڈا میں ہے وہاں سے، اور باقی جو 23 لوگ تھے ان کی پروسیڈنگز شروع کی تھی. سو اس سیٹرڈے کو ڈے بیفور یسٹرڈے ہم نے 23 انڈیویجولس جو ٹیررسٹ ہیں POK اور پاکستان کی ڈفرنٹ جگہوں میں ان کو پروکلیمڈ افینڈر انڈر سیکشن 82 CRPC میں ڈکلیئر کروایا ہے. اور یہ ڈکلیئر جو کروایا گیا جیسے منظور عرف انقلابی، منظور احمد، غلام محمد نذیر، شاہین، شبیر، محمد آمین، اگین شبیر، گلزار، غلام حسن، محمد شفیع، دین وی ہیو عبد الکریم، گلابو، فاروق احمد، حنیف، شاہ نواز، نعیم، محمد اقبال، شاہ نواز، جاوید، بشیر، غازی الدین، سطر الدین، امتیاز، شبیر احمد، محمد رفیق، مظفر احمد، آزاد حسین. جو آزاد ہے یہ پارڈر کا ہے. تو یہ جو انڈیویجولس کی لسٹ ہم آپ کو فرنش کر دیں گے، ان کے فوٹوگرافس بھی ہیں ہمارے پاس. 82 کی پروسیڈنگس میں ناؤ دا کورٹ ہیز گیون 1 month's ٹائم کہ آپ لوگ کورٹ میں حاضر ہو جائیے، ادروائز فردر 83 کی کارروائی میں ان کی پراپرٹی اٹیچ کی جائے گی. تو یہ جو 23 لوگ ہیں ان میں سے 12 کی پراپرٹی ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی جو ڈفرینٹ مینرز سے پراپرٹی ڈیوالو ہوئی ہے. اگر یہ نہیں حاضر ہوتے ہیں اسٹائپولیٹڈ ٹائم میں ان کے خلاف 83 کی کارروائی کرتے ہوئے ان کی پراپرٹی ضلع شپین کس بٹپور نیو بس سٹینڈس مز آز ڈرائیورو طرف احتجاجی مظاہر کرنا آمت یتھ دوران احتجاجس مز شامل ڈرائیور مرکزی سرکار کس فیصلس خلاف نعرہ بازی کران. احتجاجس مز شامل ڈرائیورو طرف ون آمت مرکزی سرکار سخت پالیسی کن ڈرائیور سڑکن پہ احتجاج کرنس پہ مجبور سپدمت یل زن مرکزی سرکارس منگ کرنا آئی نظامتس فیصلس پہ گھ نظر ثانی کرنے ین یت زن لچھ واد لوکن ہند روزگار متاثر سپدے. کشتی 7000 گاڑیاں ہمارے ڈسٹرکٹ میں اس وقت گھروں میں ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کے اوپر اثر ہے، یہ ہمارے معاشیت کے اوپر بہت برا اثر ہے. لہذا میں گورنمنٹ آف انڈیا اور اسٹیٹ گورنمنٹ سے یہی گورنمنٹ آف انڈیا نے ہر ڈرائیور کو ایک لائسنس ایشو کیا تو اس کا کوئی پھر ویلیو نہیں رہا. ہمارے انشورنس ہے، RC ہے، فٹنس ہے، پرمٹ ہے، پھر یہ کاغذات کس لیے گاڑی کے ہونے چاہیے؟ اگر اتنے ڈاکیومنٹس ہمارے پاس ہے، لائسنس ہے، ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے، تو پھر ان کاغذات کا کوئی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ویلیو کوئی نہیں ہے. اس لیے ہم سب یہ پروٹیسٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو یہ قانون انہوں نے لاگو کیا ہے ڈرائیور یونین کے اوپر، ڈرائیور طبقے کے اوپر، تو اس کو واپس لیا جائے. اگر کل یہ موٹر سائیکل سے لے کر ہیوی وہیکل تک ہے، اس میں ہر ایک ناگرک آتا ہے، چاہے وہ لیڈیز ڈرائیور ہو یا جینٹس ہو، کوئی بھی ہو، اسکوٹی سے لے کر ہیوی تک آتا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور ظلم ہوا ہے، ہر گھر میں ظلم ہوا ہے. کل یہ ڈرائیور جو آؤٹ آف اسٹیٹ سے جو یہاں پہ مال آتے ہیں وہ بیچارے کیا کریں گے؟ اگر دن میں آپ دیکھیے اگر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ٹرک چلتے ہیں، دن میں 4 5 6 تو ٹرک ایکسیڈنٹ ہوتے ہی ہیں نا. تو ان کا کیا ہے؟ اگر سرکار کہتی ہے کہ 5 سال کی سزا اور 10 لاکھ کا جرمانہ، تو سرکار یہ بھی ایشو کرے نا. اگر ایک ڈرائیور مرتا ہے تو اس کو 2 کروڑ کا
यपर टैक्सी यूनियन मीडर तरफ आज अत मामलस हवाले एहतजाजी मुजाहरे करना आमुत यथ दौरान एहतजाजस में शामिल ड्राइवर इंसाफ फराहम करने मांग करान। एहतजाजस में शामिल ड्राइवरों तरफ वन आमुत जो यदवे तमो बैंकों पे कर्ज हासिल कर आन चोर जेन ताहम सख्त पॉलिसी सहुद रोजगार मुतासर सपदन खदशे तिमन मज पैदा सपदमुत ये जन अत मौकस पे सरकारस मांग करना आई जे मामलस पे गस नजरसानी करने yin युत जन तिमन मज पैदा सपदमित खदशात दूर करने yin। ये बिल कौन सा है? ये 5-7 लाख रुपया जो है ड्राइवर को जो है वो जुर्माना होगा और 10 साल सजा होगी। आप मुझे बताएं कि 10 साल ड्राइवर भाइयों को इनको सजा दे के तो ये लोग क्या करेंगे? इन्होंने पहले तो इन्होंने लाइसेंस नहीं इशू करने थे, पहले तो इन्होंने गाड़ियों के जो हैं ये परमिट नहीं इशू करने थे, अगर इशू किए हैं लेकिन ये कौन से छोटे हथियारों पे आ चुके हैं। देखें हिंदुस्तान के आइन में जो है हर आदमी को चलने का हक है। ये ड्राइवर भाई सुबह बेचारे अपने घर से निकलते हैं रोजी रोटी के लिए और शाम 100 रुपये या 200 रुपया इनकी दिहाड़ी जो है बचती है और ये बैंक का पेट भी पालते हैं, अपने बाल बच्चों का भी, और रास्ते में गाड़ियों का तेल का खर्चा देखें, डॉक्यूमेंट का खर्चा देखें और इन्हीं पे जो है लगाम कसी जा रही है। ये खाली एक हमारे लोगों को जो है एक दूसरे के बीच में दरार डलवा रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में जो है क्रिमिनली का माहौल मचाया हुआ है इन लोगों ने। और मैं आपके माध्यम से ताहिर काज़मी साहब यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बहुत नाजायज़ जो है बिल जो है ये पास करने जा रहे हैं। हम यही कहते हैं कि ये बिल हरकत जो है ये बिल जो है ये इमीडिएट इनको वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो हमने चंद दिनों के बाद जो है हमने हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट पूंछ क्या पूरी जम्मू एंड कश्मीर जो है ये धरने पे आएगी और बिल्कुल स्टीयरिंग जो है छोड़कर और सीधे रोड पे आ जाएंगे और इनको संभालना जो है ये मुश्किल हो जाएगा। कारवान इस्लामी सरबराह मौलाना गुलाम रसूल हामिद से हाल मेवत यूनिवर्सिटी राजस्थान तरफ PhD डिग्री दिन आई तज आज दारुल उलूम जामिअतुल कादरिया शादीपुर सुंबल बंडपोरिस मज कारवान इस्लामी तरफ तकरीब साज करना आमुत यथ दौरान मौलाना गुलाम रसूल हामिद वालिहान इस्तकबाल करना आव। इल्जन मौलाना गुलाम रसूल हामिद अत मौकस पे वोन तिहज तंजीम रोज कोशिश बदस्तूर जारी ज बचन यह दीनी तो दुनियावी तालीम फराहम करने युत जन तिम दुनियास तो आखरतस मज कामयाब सपदन। आज की मजलिस हमारे अहबाब ने जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है कारवान इस्लामी की और सुप्रीम काउंसिल है और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे साथ काम करते हैं उन्होंने एक इवेंट रखा था यहाँ पर कि जो मेवात यूनिवर्सिटी ये राजस्थान की तरफ से उन्होंने अवार्डेड जो डिग्री दी थी उसके हवाले से उसको सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने एक फंक्शन रखा था और मुझे भी कल शाम को पता चला और आज सुबह मुझे प्रॉपरली मालूम नहीं था, तो मुझे भी यहाँ पता चला कि उन्होंने इस नबीयत की मजलिस रखी है। तो इन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मेरी दुआएं हैं अल्लाह ताला इस मजलिस को कबूल भी करे और साथ में हमें तौफीक दे कि हम जो हमारा इल्मी सफ़र है और हम जो चाहते हैं कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स जिसको हम कहते हैं कि एजुकेशन इल्मी इनकलाब बपा करना, हर नाख्वानदा को पढ़ाना और हर पढ़े हुए को आगे बढ़ाना और उसकी कदर करना, अल्लाह ताला हमें इस मिशन में तौफीक भी दे और आगे लेने की सलाहियत और सकत भी हमारे कमज़ोर कदमों में दे। हम तमाम अहबाब का, आपका, सबका शुक्रिया अदा करते हैं इस मामले में कि आप तशरीफ़ लाएँ और साथ में जो हमारे अहबाब थे जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया उनका भी शुक्रिया तहे दिल से करते हैं। श्रीनगर में आज महकमे सेहत तरफ तकरीब साज करना आमुत यथ मज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमदस अलाव दोमो जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे महकम तरफ नए वरिय कैलेंडर जारी करना आव तज डॉक्टर मुश्ताक अहमदन वायरल इन्फेक्शन कोविड तो दोमन बेमारिन हवाले कत करान वोनमुत महकमे सेहत तरफ तमाम तैयारी मुकम्मल करना आमच यथ दौरान प्रेत जिलस में सहूलियत दस्तियाब थावन आमच युत जन मरीजन कुछ किस्म मुश्किल वेतरन पेन।
ये घर में रहेगा और लोगों को ये पता चले। हमें ये भी नहीं पता होता है कि नो टबैको डे कब है, हमें ये नहीं पता होता है कि ट्यूबरकुलोसिस डे कब है, हमको ये नहीं पता होता है कि कोई भी हेल्थ रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है कब होंगे, कैसे होंगे और किस तरीके। ये एक सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस है। हमने कहा कि ये एक बहुत ही अच्छा मीडियम है जिससे हम लोगों को ये बोले कि हमारे इम्पोर्टेंट हेल्थ डेज क्या है। और जब ये घर तक हर एक घर में ये पहुंचेगा, या आप समझिए कि हमारा ये एक अवेयरनेस सॉर्ट ऑफ होगा कि लोगों को पता चलेगा कौन कौन सा डे है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। उसमें ये भी दिखाया गया कि अगर ये है तो इस डे का क्या इम्पोर्टेंस है, और उसकी यही एक मेन जो इसका मकसद था कि इन एडिशन टू जो इसके डेट्स है, चाहे मंथ है, चाहे और हॉलीडेज है, ये डेज का बोला जाए लोगों को, ताकि लोग अवेयर हो जाएंगे और जो हेल्थ रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ हैं उनका लाभ हासिल कर पाए। पहले तो इन्फेक्शस डिजीज से लोग मरते थे, अब तो नॉन एनसीडी जो डिजीज है उनसे मरते हैं, जो भी हालांकि प्रिवेंटेबल है। एनसीडी इज प्रिवेंटेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, इवन कैंसर्स है। अगर उनका प्रिवेंशन किया जाए तो वो नहीं लग सकते, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता हम करेंगे। PDP जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजोरान मोहम्मद अल्ताफ बुखारी सिंधिस दिनामतिस बयानस हवाले कत करान वोनमुत जी ये बयान अफसोसनाक यिल जन तिमो वोन जी ये मरकजी सरकार तरफ जम्मू कश्मीर मज अमन अमानिक बड़ दाव कर ताहम जमीनी सूरत हाल अत बरकस लबन। अल्ताफ साहब ने जो कल कहा है, मुझे अफसोस हो रहा है कि he was a party to this, he was a party to PDP, part of the PDP, और वो एक अहम अहदे पर था, वजीर खजाना था उस वक्त। आज वो हमारी नुक्ताचीनी कर रहा है। अगर हमने कोई गलती की है उस दौर में तो उसका जिम्मेदार अल्ताफ साहब भी है। वो लोगों को क्यों धोखा दे रहा है? मुझे नहीं लगता है कि ये कोई रीजनल पार्टी उसमें जिम्मेदार नहीं है। अगर उसमें जिम्मेदार जो बखलियाज में हुआ, अगर 3 वहां लोग आम शहरी मारे गए, या अगर जो हमारे ये है आर्मी के जो ऑफिसर्स थे, जो सिपाही थे, उनको मारा गया, उनको शहीद किया गया, तो उसका जिम्मेदार यहाँ रीजनल पार्टी नहीं है। उसका जिम्मेदार अगर है तो वो हिंदुस्तान है, वो बीजेपी है। क्योंकि उन्होंने यहाँ ऐसी ये अमल शुरू की है कि उन्होंने, मैंने अभी कहा कि दिल की दूरियां और दिल की वो ज्यादा हो गई, दिल की दूरी वो बढ़ गई, वो कम नहीं हुई। यहां अगर उनको कोई अच्छा काम करना। मीरान साहब बुला गाजीपुर जिमिस मज आज विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम सांस करना आमुत यत मज मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर, इंतजामी के अफसरों शाम चौधरी, अवामी नुमाइंदों, मुकामी लूको तो तलब इल्मो शिरकत कर। अत मौकस पे ये सरकार तरफ मुतारिफ करना आमचन स्कीमन हवाले लूकन जान दिन आई तज तलब इल्मो तरफ रंगारंग प्रोग्राम ते पेश करना आमद, यल जन मुख्तलिफ महकमों तरफ कई स्टाल ते लागना आमद। जिनके लिए हमने ये योजना बनाई और उन योजनाओं का लाभ आपको मिले, और अगर मिला तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला क्यों, किन कारण से नहीं मिला, और आज उसी लिए ये सब स्टॉल आपके सामने लगे हुए हैं। आप उनके पास जाए और अपनी रजिस्ट्रेशन वहां करवाए ताकि वो उसका लाभ आपको मिल सके। चाहे वो PMMY जो मकान लोगों को आपके बन रहे हैं, अगर किसी का किसी वजह से रह गया है उसके लिए रजिस्टर कराए, पेंशन के लिए, उज्ज्वला योजना के लिए, आयुष्मान कार्ड के लिए, किसी भी जो योजना देश के प्रधानमंत्री ने आपको बनाई थी जिसका लाभ आपको मिलना था, जिनको मिला है बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिला तो उस लाभ के लिए आप उसी स्टॉल पर जाकर वहाँ रजिस्ट्रेशन कराए ताकि उसका लाभ आपको मिले। और आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग आए, और जहाँ हमारे इस मीरा साहब काकपुर पुलवाम के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद जी यदवे इलाकस मज लुकन तबी सहूलियत आयतन थावनस हवाले पब्लिक हेल्थ सेंटर कायम करने आमुत अमे हवाले कई वरी ब्रो इमारत तमीर करने हवाले काम शुरू करना आई, ताहम छन आज ताम काम मुकम्मल करना आमत यम किन इलाक के लूकन सटा मुश्किल वेतरन पेवान।
مقامی لوکو طرف LG انتظامیہ مانگ کرنا آمز عمارت مکمل کرنے حوالہ گھن سنجید قدم تلن ین یت زن سہ مقصد پور سپدی یم باپت اخ کثیر رقم خرچ کرنا آو. میری یوٹی گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے، جو نیا ہاسپٹل بنا ہے SDH وہ بہت ہی بڑا بنا ہے، جگہ بھی وہاں بہت ہے. جو پرانا ہاسپٹل وہاں جگہ کی مطلب کمی کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہے. جو بیمار پیشنٹ آ رہے ہیں، گاڑی والے پریشان ہو رہے ہیں. یہ جو آج کی سرکار ہے، ترقی یوٹی گورنمنٹ، ڈیولپمنٹ گورنمنٹ، ہم امید کرتے ہیں کہ ہاسپٹل جلد جلد چالو ہو. 95% 95% کام مکمل ہو گیا، 5% ابھی باقی ہے. یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیوں رک گیا یہ 5% کام. جو آج کا چیف سیکریٹری صاحب LG صاحب، ہم ان سے آپ کی وساطت سے گزارش اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد چالو ہو، لوگوں کو آسانیاں پائی. میرپور کلگام کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے مقامی سڑکی ہند سیر پر حوالہ کئی پھر حکامن زان دن آئی، تاہم چھنا آز تام کان قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف حکامن مانگ کرنا آمد سڑکی ہند شہر پر حوالہ گھن سنجید قدم تلن ین یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. بہت بڑی پرابلم ہے راستے کی، جو ہم کو راستہ یہاں روزن یہ محلہ کاپورہ ژمیر نور آباد، ناو میں محمد رفیق میر. اس پرابلم یہ یم وتہ ہز یم سڑکہ ہز اس ووت واریاہ کال گزارش کران پریت کٲنٛسہِ یم تہِ یوتنس آے یم تہِ یوتھس آے یتھ ہر گجر بستی تہِ یم ہیور تہِ واریاہ گھر چھِ أسۍ یور مگر سڑک چھنہٕ اَسہِ آز کینٛہہ. اس گژھان زبردست پرابلم سانٮ۪ن بچن سکوٗل گژھنس منٛز یا باقی چیز اَسہِ دُکان تہِ چھُ اَسہِ یتھ دوٗر. یم بکروال بچہ گجر بستی ہر یمن یہندٮ۪ن بچن سکوٗل گژھنس منٛز پرابلم گژھان یہ کہ یتھ رب آسان یم ساتن معمولی رود قطر پی تو اس پکن بنان حظ کہین تہ تو اس اعلی حکامن یہ گزارش کران مہربانی تو مہربانی سانہ خاطر تہ اس کنت مظفر احمد ڈار اس روزان ژمیر نور آبادس من مگر اس آمت یتھ کاپورہس من بسان یکن حظ بسان یتھ ہیور ایریاہس من یور نا ٹوٹل کہین وتھے مے گو اوتر فادر بیمار مے پیو رتس گامس مزے حظ تھاون ہیکان نہ کھسِتھ اور نہ ہیکان ؤتھِتھ 2016 پٮ۪ٹھ حظ وٲتۍ ہر کُنہِ ڈپارٹمنٹس کوٗشش کران گزٲرش کران تُہۍ کٔرِو مہربٲنی اَسہِ دیٖتو تُہۍ یہِ روڈ مگر ہر کانٛہہ دپان أسۍ کرو کوٗشش أسۍ دِمو لیکھان تہِ حظ مگر کُنہِ چھُنہٕ پتہٕ یِوان یُکُن کٕہٕنۍ حظ. آز حظ گوٚو ؤری یتھ کٔدلس ییٚتٮ۪ن دِتھ حظ اورٕ یورٕ کھٔڑۍ أسۍ ٹھٔٹھۍ تنہٕ پٮ۪ٹھ نہ دیُتکھٕے نہ کوٚرُکھ کِہینۍ صرف حظ تھٲیِکھ ٹھٔٹھۍ بنٲیِتھ نہ چھِ أسۍ ہٮ۪کان اورٕ تٔرِتھ نہ کینٛہہ. وۄنۍ حظ پیٚیہِ اَسہِ شیٖن. ترال کے مقامی لوکو تو عوامی نمائندوں طرف شکایت باوان ون آمد یدوے پستون بٹنور پہلگام سڑک تعمیر کرنے حوالہ کئی وری برو کام شروع کرنا آئی، تاہم چھنا آز تام سڑک تعمیر سپزمت یم کن کئیہن علاقن مز روزن والن لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو تو عوامی نمائندوں طرف LG انتظامیہ مانگ کرنا آمد یہ سڑک مکمل کرنے حوالہ گھن سنجید قدم تلن ین یت زن لوکن مزید مشکل ویترن پین. یہ جو بٹنور سے پہلگام 7 دن سوز آئے تھے اس وقت میں، تو اس وقت انہوں نے کیا تھا کہ بٹنور روڈ اور پستون روڈ کم سے 2017 تک وہ ٹھیک ہو جائے گی. ہم کو پتہ نہیں اس وقت 2023 بھی مک گیا، جو بھی لگنے والا ہم کو پتہ ہمارے سے کیا مشکل ہو رہی ہے کہ ہماری روڈ کا اتنا حالت کیوں پیچھے ہو رہی ہے. اس کا کام لگنا چاہیے، ہم لوگوں کو سہولت ہو جائے گی. ہم کو کم سے کم اگر یہاں اس پستون سے اگر نیچے ہم کو 50 30 40 گاؤں ہے ہمارا، اگر وہاں سے 100 روپے 110 دیتے ہم سری نگر تک، ہم کو کم سے کم 30 روپے میں سری نگر پہنچیں گے. وہاں سے ہم لوگ غریبوں کے لیے سہولت ہو جائے گی، بڑی سہولت ہو جائے گی. دوسری روڈ جو یہاں سے ہم اسلام آباد سے پہلگام سے جاتے ہیں، دوسری بٹنور سے یہ روڈ جاتی ہے، اس میں بھی بہت سہولت ہو جائے. 20-25 روپے بھی ہم جاتے ہیں پہلگام سائڈ میں. مگر ہم گول سے اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ صاحب سے کہ مہربانی جلد جلد ان روڈوں کو کام لگا دیں، مہربانی آپ. یہاں کے لوگوں کو ایک دھوکہ ملا ہے PDP کی طرف سے. بہت سارے پروجیکٹوں کو انہوں نے اناگریشن کی تیاری رکھی تھی، بہت سارے پروجیکٹوں پہ ایسٹیمیشن ہوا، جیسے لام گٹینگو کا برج ہے، جیسے ریسیونگ اسٹیشن کی بات تھی، تب سرکار تھی نا. اس کے پیچھے بھی کوئی سیاست تھی. اس ٹائم ہم سیاست کے شکار ہوئے ہیں، اسی لیے PDP سرکار نے اس ٹائم اس روڈ کو اہمیت نہیں دی ہے. میں سمجھتا ہوں، آج میں نے کھل کر بولا ہے، ہم سیاسی شکار ہوئے ہیں. ایسی بات نہیں. 18 سال سے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے ترال میں راج کیا ہے. کیا کیا؟ کچھ خاص تو نہیں ہے نا. امید ہے ملا ہے ادھر سے ریسپانس
जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आज आपने देखा, हाजिर रोड कंप्लीट है, गुटेंगू ब्रिज की जो अभी 27 तारीख को टेंडर खुलने वाली है, अपग्रेडेशन लाम रोड चल रहा है काम, बहुत सारे रोड पे काम शुरू है। अब उम्मीद है, हम नहीं कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन एक ही साल में सारा कुछ करेगा, आने वाले समय में शायद उम्मीद है कि नागप हरिजन बस्ती संग्राम बाटा कश्तवाड़ मज तमि सात रिहायशी मकान खकिस्तर सपदमुत ये अचानक नार जाहिर सपद वन इलाकस मज रिहायशी मकान मज अचानक नार जाहिर सपदमुत यम किस जदस मज पूरा मकान हेन आव यदवे मुकामी लूको तो फायर सर्विस अमल तरफ नारस पे कोबू प्रावन आव ताहम नार वारदात मज मकान खकिस्तर सपदमुत यथ दौरान मकानस मज मौजूद साज सामान नार बुझ सपद। हमें सुबह 11:13 पर हमें कॉल आई कि संगरा बाटे में मकान में आग लगी और हमने सर विदिन 9 मिनट 2 गाड़ियां निकाली और अल्लाह का शुक्र है, खुदा का शुक्र है कि रोड जो पूरा खाली था और हमने तुरंत 2 गाड़ियां लेकर संगरा बाटा में पहुंचे और मकान की जो आग थी उस पर कंट्रोल कर दिया और उसमें साथ साथ में पीएचई के टैंकर, एनएचपीसी और जो सिविल लोग हमदानपुर डोडू के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे बस्ती मज जंगली जानवर दाखिल सपदन सहित आम लूकन मज खौफ दहशत पैदा सपदमुत तो यह मामले वाइल्ड लाइफ के जिम्मेदारन ताम वातन आव ताहम आज ताम कह कदम तुलने आमुद मुकामी लूको तरफ जिम्मेदारन मांग करना आमद जंगली जानवर कोबू कर सवाल गसन संजीदा कदम तुलने युद्ध जन लूकन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने। मैं हमदानपुर में रहता हूं तो मसला ऐसा है कि कुत्ते बहुत ज़्यादा खाए हुए हैं शेर ने, और लगता है कि ये एक शेर ने नहीं खाए बल्कि ये ज़्यादा हैं। तो यहाँ लोगों का रात को भी आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है, बच्चों का, छोटों का रास्ता है, चलने का पैदल रास्ता है, तो इससे नुकसान, इंसानी नुकसान भी हो सकता है। और गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट वाले हैं, वाइल्ड लाइफ वाले, इनको इसके तरफ तवज्जो देनी चाहिए और इसको देखना चाहिए। और ये ऐसा नुकसान वाला जो जानवर जो है शहर के अंदर जैसे काम कर रहे, एक तो नहीं है, क्योंकि अगर भेड़ बकरी को एक मार सकता था ज़्यादा, मगर कुत्तों को नहीं मार सकता था, ये मेरा तजर्बा है। कुत्ते जो 8 या 9 इन्होंने मारे हैं, ये ज़्यादा हैं, तो इसलिए हो सकता है इनसे नुकसान हो जाए। तो लगता है ये तो 8 ही होंगे जिन्होंने 8 कुत्तों को मारा है, क्योंकि कुत्ता एक मारा बाकी भाग जाते हैं, तो ये तो इकट्ठे एक ही जगह पर पकड़ कर मारे गए हैं। कुत्ता खड़े होकर तो अपना कभी मराता नहीं है शेर से। ये हमदानपुर एरिया पड़ता है, तो सर लेपर्ड यहाँ कल से नहीं, कम से कम कोई हफ्ता एक से यहाँ पे लेपर्ड घूम रहा है आसपास के इलाकों में। तो रात को कहीं यहाँ पे नीचे कब्रिस्तान के पास लेपर्ड ने 7 से 8 कुत्ते खाए हैं, तो उसकी वजह से खौफ बहुत ज़्यादा है, बच्चे चल नहीं सकते हैं और क्या पता, भरोसा नहीं है, झाड़ियाँ हैं यहाँ पे, दिन को भी हो सकता है। अचबल अनंतनाग के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराम करने सवाल कई वरी ब्रो फिल्ट्रेशन प्लांट तमीर करने सवाल काम शुरू करना आय, ताहम आज ताम फिल्ट्रेशन प्लांट तमीर करना आमुत यम कि मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद अत मामलस कुन गई जोन दुन युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। बदकिस्मती का मुकाम है। हमने 12 मुतल्लिका महकमा है और उनसे भी हमने बात की है कि उसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि लोगों को साफ पानी फराहम किया जाए। ये उस टाइप का फिल्ट्रेशन प्लांट है जो अनंतनाग गुमजू है, उसी टाइप का ये फिल्ट्रेशन प्लांट है और बदकिस्मती का मुकाम है। इस पे अभी तक मकाम मुकम्मल नहीं किया गया है। अगर मैं बात करूं, हमने बहुत ही कोशिश की इसको बनाने के लिए, हमने ज़मीन भी दे दी, हम उनके साथ भी गए, मगर उन्होंने हमारे से कुछ वादे भी किए थे उस टाइम। उन्होंने कहा था डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, अभी तक अगर मैं आपको बताऊं डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हुए। देखिए, हमारी डिमांड रहेगी मुतल्लिका डिपार्टमेंट और डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से मेहरबानी करके। नाज़रीन, खबरनामा सद बज सपद तह मुलाकात, फिलहाल दी इजाजत, खुदा सवाल।